आउ क्यों पॉइंट रे मु भूल करिछि आपण मते करेक्ट करि परिबे रोछि। प्रेज लॉर्ड। प्रभु को मानव धन्यवाद हो। प्रभु के अनुग्रह कले आज आपण मन सम्मुख रे पुनरार ईश्वर को वाक्य कहया सुयोग देले सेते ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर प्रेज लॉर्ड जने प्रेज लॉर्ड। आसंता में शास्त्र पाठ पढ़ा उपदेश 30 अध्याय पद से प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री गति से खाई मुह पुछि दिए वो कहे आमे किछि अधर्म करी नाहु। प्रभु पठित वाक्य पर आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमे देखुचु से ही प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री गति से कौन करे से खाई मुह पुछि दिए वो कहे आमे किछि अधर्म करी नाहु। आमे देखुचु जे ये मनीष जी जहाँ विषय मु कहवाक जाऊँगी से मनीष कौन कर आउ जदि मु भूल करी ताहले तुम कौन कर मते क्षमा कर। किछि भूल कइछि मते क्षमा करिवो आउ क्यों पॉइंट रे मु भूल करिछि आपण मते करेक्ट करि परिबे। किंतु से कौन कहिसंती एवं तार कर्तव्य कौन एवं से किए आमे जानिबा दरकार। आउ आकु यही मनीष मु आज व्यभिचारिणी स्त्री सहित नहीं कहीं जे ये व्यभिचारिणी स्त्री कौन करे खोजी बुले एवं से कौन करे व्यभिचार कर्म करिवार से व्यस्त। ए मनीष आउ कौन करछंती जे आउ गोटे चिठी देइछंती तांकर चिठी मु कोठे भूल कली से अनुसंधान करूछंती मु कोठे ठीक कली कि भूल माने से जानि पारु नांती से चिठी लिखिछन कोन मु कोटी भूल कर किंतु तार भूल को सी जानी पारु ना मु ए जगह भूल कली एटा एमती कहवा कथा एमती कहली सेटा जानी पारु ना जेहेतु ईश्वर को ज्ञान एवं आत्मिक ज्ञान एवं शारीरिक ज्ञान मध्य पार्थक्य अच्छी। जगतर ज्ञान हूँ कौन ईश्वर निकट में मूर्खता। जगतर ज्ञान जो माने जो मैंने अच्छा से कौन करती भावती जे आमे जो ज्ञान पाई से ठीक ज्ञान किंतु से ताहा नुहे। से ईश्वर को वाक्य कहूँ जे प्रथम करंती 2 अध्याय 6 पद तथापि आम्भे माने परिपक्व लोक मानक मध्य ज्ञान कथा कहू किंतु ताहा एही जुगर ज्ञान नुहे किंबा एही जुगर नष्टकल्प नेता मानकर ज्ञान नुहे। आम देखु यही जुगर नेता नष्टकल्प नेता मानकर ज्ञान नुहे। से ये को जगार किए रही से जानी ना से मु कोटी भूल कली से एवं अनुसंधान करुँच किंतु किए कहला कहवा लोक को जगह रहा एवं मु को जगार रही से उल्टे की कही कौन जे तार जगह को मत दे मो जगार ताकू रखी कहूँ जे मु ठीक कही किंतु ईश्वर को वाक्य को प्रचार करने ईश्वर को लोक माने निजर समस्त त्याग करके से स्टडी करती पढ़ती एवं ईश्वर उत्सर्गीकृत होती एवं ईश्वर से आशीर्वाद करके प्रतिज्ञा अनुसार से पवित्र आत्मा प्रदान कर से पवित्र आत्मा जो मैंने प्राप्त होती से माने ही ईश्वर को वाक्य को से सठिक कह मु जे तो भाया जो भाषा को उच्चारण न करके उच्चारण पर मुझे कहूना जे सत्य ज्ञात हो से सत्य तुमको मुक्त कर सत्यता जानवा पड़ो। जे दुष्ट को अनुयोग करे से निजे कलंक पाए। एटा कौन पाई लिखा जाइछि आकु बुझिबा। जे दुष्ट को अनुयोग करे से निजे कलंक पाए। एटी दुष्ट किए दिन मान मुझे देखुली सोशल मीडिया रे गुटे हेडिंग थिला जे बाइबल रो उत्तर दुष्ट किए आ बाइबल रो उत्तर दुष्ट किए ता विषय मु स्टडी करूथली। उत्तर हेउची जे दुष्ट कर्म करे ताहाको दुष्ट कुआ जाए। दुष्ट कर्म कौन मंत्रणा गीत 1 अध्याय 1 पद से दुष्ट मानक मंत्रणा चल ना ए मंत्रणा तैयार करवा आउ ए मंत्रणा तापर दुष्ट मानक काम कौन गीत 37:28 गीत 37:28 दुष्टर वंश उच्छिन्न हेब। गीत 37:32 दुष्ट लोक धार्मिक को जगी बसे वो ताहाको बोध करने को चेष्टा करे। एवं गीत
37:35 ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟକୁ ମହା କ୍ଷମତାପନ୍ନ ଓ ସ୍ୱଭୂମିରେ ସତେଜ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପ୍ରସେଇବାର ଦେଖି ଅଛି। ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ମହା ମାନେ ସେ କ'ଣ ସତେଜ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ନିଜେ ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଲୋକ ମୋତେ ସେ କହୁଛି ଦୁଷ୍ଟ। ସେ ଏମିତି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଗକୁ ଦେଖାଉଛି, 3ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ନିଜକୁ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ତାକୁ ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ଯେ ସଚେତନ କରେ ସେ ଆପେ ଲଜ୍ଜା ପାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ଦୁଷ୍ଟ କରିଦେଇ ସେ ଭଲ ଲୋକ ଏମିତି ମାନେ ଚିନ୍ତା। ସେ ଆମେ ଦେଖୁ 37:38 ମାତ୍ର ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଏକାବେଳେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ, ଦୁଷ୍ଟର ଶେଷ ଫଳ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ଗୀତ 37:12 ଦୁଷ୍ଟ ଧାର୍ମିକର ପ୍ରତି କୂଳରେ କୁକଳ୍ପନା କରେ ଓ ତାହାର ଉପରେ ଦନ୍ତ କଡ଼ମଣ କରେ। ଗୀତ 37:16 ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଧାର୍ମିକର ଅଳ୍ପ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଲ। ଗୀତ 37:17 କାରଣ ଦୁଷ୍ଟର ବାହୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକକୁ ଧରି ରଖିବେ। ଏବଂ ହିତ 5:22 ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ନିଜ ଅପରାଧ ତାହାକୁ ଧରିବ, ସେ ନିଜ ପାପରୂପ ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହେବ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ କ'ଣ ହେବ? ନିଜ ଅପରାଧ ତାହାକୁ ଧରିବ, ନିଜର ଅପରାଧ ତାକୁ ଧରିବ। ଏବେ ଦୁଷ୍ଟ ନିଜେ ନିଜକୁ ସେ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେବିଚାରୀ ମାଇକିନା କହୁଛି ସେ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛି। ଆରେ ତୁ ତ ତୋର ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଏଇଟା ତୋର ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ସେ ପଚାର କରୁছে ମୁଁ କେଉଁଠି ଭୁଲ କଲି, ସେ ନିଜେ ଜାଣେ ନାହିଁ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁ ତ 4:19 ପୁଣି 19ରେ ପୁଣି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବାଟ ଅନ୍ଧକାର ତୁଲ୍ୟ, ସେମାନେ କାହିଁରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ବାଟ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ତୁଲ୍ୟ। ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଏ ରହିବା କଥା ସେ ଜାଣିନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ବାକ୍ୟ କହିଛି, ମୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କାଢ଼ିକି କହିଛି, ସେ ମୋତେ କହୁଛି ଦୁଷ୍ଟ। ଏବଂ ତୁମେ ଯେତେ ଲୋକ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରଣା ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଇକୁ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହେଉଥିଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ରେଭରେଣ୍ଡ ସଞ୍ଜୀବ, ଯିଏକି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମିଶିନେରୀ। ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥୋପକଥନ କଲି ଏବଂ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ଛାଡ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ସେ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ତୁମେ ବି ଦୁଷ୍ଟ, ଆମେ 2 ଜଣ ଦୁଷ୍ଟ। ସେ ହେଉଛି କିଏ? ତାର ବିପରୀତ ସେ ଧାର୍ମିକ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା ଆମର ବାକ୍ୟକୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଉଲ୍ଟେକି ମାନେ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିତ 18:3 ଦୁଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଅବଜ୍ଞା ଆସଇ, ପୁଣି ଅପମାନ ସଙ୍ଗେ ଦୁର୍ନାମ ଆସଇ। ଦୁଷ୍ଟ ଆସିଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ଯେ ଅବଜ୍ଞା ଆସଇ, ପୁଣି ଅପମାନ ସଙ୍ଗେ ଦୁର୍ନାମ ଆସଇ। ଦୁଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଜିଜିକଲ 33 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖୁ 7 ଏବଂ 8 ପଦରେ, ଜିଜିକଲ 33 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଏବଂ 8 ପଦ ଦେଖୁ, ଏହି ରୂପେ ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆମେ ତୁମକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ପ୍ରହରୀ କରି ନିଯୁକ୍ତି କରିଅଛୁ। ଏ ହେତୁ ତୁମେ ଆମ୍ଭ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆମ୍ଭ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କର। ଆମ୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟକୁ କହୁ ହେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାହାର ପଥ ବିଷୟରେ ତ ଲୋକକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ କିଛି ନ କୁହ, ତେବେ ସେ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ନିଜ ଅଧର୍ମରେ ମରିବ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ତାହାର ରକ୍ତର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟକୁ କୁହ, ଆମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛୁ ସେଟା ତୁମେ କୁହ, ଏବଂ ସେ ଯଦି ସେଟା ପାଳନ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବ, ଯଦି ପାଳନ ନ କଲେ ସେ ନିଜ ପାପରେ ସେ ମରିବ। କିନ୍ତୁ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି, ତମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବା। ହେଲେ ଚେତନା କେଉଁଥିପାଇଁ? ହେଲେ ଚେତନା ମହାଶୟଙ୍କର ଅବୋଧ, ଯାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଚେତନା କାହିଁକି ଦେବା? ସେ ଅବୋଧ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆମେ ତାହା ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବା ମୋ ବିରୋଧରେ
ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓର ଭାଷା ମଣିଷ ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଅବୋଧ ଲୋକ ହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଜଣେ ଅବୋଧ ଲୋକ ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖୁ ଜିସାୟ 44:19 କେହି ମନେ କରେ ନାହିଁ କିଏ ବା ଏହା କହିବା ପାଇଁ କାହାରି ଜ୍ଞାନ କି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଯେ ଜହିର ଏକ ଅଂଶ ନେଇ ଆମ୍ଭେ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିଅଛୁ ଓ ଜହିର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ନେଇ ରୋଟି ପାକ କରିଅଛୁ ଓ ମାଂସ ପାକ କରି ଭୋଜନ କରି ଅଛୁ। ତହିଁର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ନେଇକି ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଆମ୍ଭେ କି ଖଣ୍ଡେ କାଷ୍ଠ ଆଗରେ ଦଣ୍ଡବତ କରିବା। ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ରୋଷେଇ କରିକି ନିଆଁ ଜଳେଇ ଦେଇକି ଖାଇଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେରେ ରୁଟି ଫୁଟି ସେକାସେକି କରି ଖାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପୂଜା କରୁଛୁ। ସେଟା ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅବୋଧ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। 44 ଜିସାୟ 44:15 ଏ ଉତ୍ତାରେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ଜାଳେଣୀ କାଷ୍ଠ ହୁଏ, ସେ ତହିଁରୁ କିଛି ନେଇ ଅଗ୍ନି ତାପ ନିଏ, ଆଉ ସେ ତାହା ଜାଳି ରୁଟି ପାକ କରେ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଦେବତା କରି ତାହା ପୂଜା କରେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା କରି ତାହା ଆଗରେ ଦଣ୍ଡବତ କରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିଏ କରୁଛି ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ଅବୋଧ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତା ଏ କାଠରେ ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଜଳେଇଲି, ଏ କାଠରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ରୁଟି ଫୁଟି ମାଂସ ସିଝେଇ ଖାଇଲି, ଏଇଟାକୁ କେମିତି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି, ସେଇଟା ସେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅବୋଧ, ମାନେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲ ନାହିଁ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ହେଲେ ଦୁଷ୍ଟମାନେ କିଏ? ଯେ ଆଜି ଏଇ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ କ'ଣ ଅଛି? ପୃଥିବୀ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁ ଆଇବ 9:24 ଆମେ ଦେଖୁ ପୃଥିବୀ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପୃଥିବୀ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା, ମାନେ ଯାହାର ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କାହାର ଜିନିଷ, ଏଇଟା କାହାର ଜିନିଷ, ଏଇଟା କାହାର ଜିନିଷ, ଏଇ ବାଇବେଲ କାହାର, ମାନେ ଏବେ ମାନେ କୋରାନ କାହାର, ବେଦ କାହାର, ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅନ୍ଧ। ଆଉ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବା। ଆଇବ 11:20 ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ନିସ୍ତେଜ ହେବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପଳାଇବାର ବାଟ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭରସା ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଇବ 18:5 ହଁ ଦୁଷ୍ଟର ଦୀପ୍ତି ନିଭାଯିବ ଓ ତାହାର ଅଗ୍ନି କଣା ନିସ୍ତେଜ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଦୁଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଉ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।